So, so this is the process. It is called as the natural process. जर बॉल इथून घरंगळत खाली येत असेल तर ही नॅचरल प्रोसेस आहे. पण हाच जर बॉल आपल्याला वर न्यायचा असेल या साईडला, तर वी आर युझिंग सम एक्सटर्नल वर्क ऑर एक्सटर्नल मेकॅनिकल वर्क. इथे आपल्याला मेकॅनिकल वर्क केल्याशिवाय हा बॉल वर जात नाही, वर जाणार नाही. सो दिस प्रोसेस इट इज स्पॉन्टेनियस अँड दिस प्रोसेस इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. ही प्रोसेस जी आहे ही नॉन स्पॉन्टेनियस आहे. ओके. So this is the examples of spontaneous and non-spontaneous processes. जसं आपण बघितले की जर हीट जसं या साइड कडून इथून इकडे जात असेल, म्हणजे हीट जर इकडे ट्रान्सफर होत असेल हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ही नॅचरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे. पण कोल्ड बॉडी कडून हीट हॉट बॉडीकडे हीट ट्रान्सफर करायची ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे. ओके. So this is the best examples of these spontaneous and non-spontaneous processes, right? So the next part is that is the second law of thermodynamics. आता आपण बघितलंय की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सची गरज का पडलेली आहे. वाय नीड टू लर्न द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Because the first law of thermodynamics does not explain or does not give the clear idea about the directions of the absorptions of heat or evolution of heat. It does not give the provide the information about enough information about the spontaneity and feasibility of chemical reactions or that processes. So therefore we need to study the second law of thermodynamics. आणि म्हणून आपल्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शिकायची गरज पडलेली आहे. So this second law of thermodynamics, now we need to understand the second law of thermodynamics and their statements. आणि त्याचे स्टेटमेंट आपल्याला इथे समजून घ्यायचे आहे. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. So I just second law of thermodynamic, right? So what is the second law of thermodynamics? The first law of thermodynamics does not give any idea about the convertibility of one form of energy into the another form, their directions, and they does not provide any information about spontaneity and extent of these chemical changes or direct this feasibility of reaction. So the first law of thermodynamics does not give any idea why spontaneous processes or the reactions proceed in one direction, not in the other opposite directions. So first law does not give the relationship. So first law only give the relationship between heat and work only. Heat आणि वर्कच्या बाबतीतच तो काय सांगतोय, फक्त बोलतोय. So in which the difference from one of energy converted into heat, but it is not possible to convert back into the completely into the work. आणि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मध्ये असं पण नाहीये की तुमची हीट एकदा वर्क मध्ये कन्वर्ट झालं तर वर्क हा पूर्ण ती हीट परत त्या हीट मध्ये कन्वर्ट होईल असं नाही. सो दिस इज द लिमिटेशन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अँड देअरफॉर this all limitations comes considered, and therefore we need to study the scientists like Kelvin and Clausius, and it put forward the second law of thermodynamics. So what is the second law of thermodynamic and their statement? So the first statement of the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics पहिलं स्टेटमेंट आहे. तो असा म्हणतोय, म्हणजे क्लासिस आणि केल्विन ह्या दोन सायंटिस्टनी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सांगितला आणि त्यांनी काही स्टेटमेंट दिले. सो दॅट स्टेटमेंट इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. ते स्टेटमेंट म्हणजे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आहे. तर काय स्टेटमेंट सांगितले? पहिलं स्टेटमेंट त्यांनी सांगितलं की हीट कॅनॉट पास ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी. म्हणजे कोल्डर बॉडी पासून हॉट बॉडीकडे हीट स्वतःहून जात नाही, हे त्यांनी सांगितले. दुसरं स्टेटमेंट त्यांनी सांगितले की सगळ्याच्या सगळ्या नॅचरली ऑकरिंग प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिव्हर्सिबल. सगळ्या नॅचरली घडणाऱ्या ज्या प्रोसेस आहेत त्या थर्मोडायनामिकली इरिव्हर्सिबल असतात.
म्हणजे हीट एका साइडकडून दुसऱ्या साइडकडे जाते पण तो ऑपोजिट साइडने जात नाही. सो इट इज थर्मोडायनामिकली irreversible. So the scientist Kelvin and Clausius gives the third statement, that is, no machine has 100% efficiency. This is a very important statement of second law of thermodynamics. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हे खूप इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे. कुठलं? नो मशीन्स, नो मशीन्स, कुठलीही मशीन्स नाही, नो एनी मशीन्स हॅज 100% इफिशियन्सी. अशी एकही मशीन जगात नाही आहे की जे 100% इफिशियन्सी, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 10% हीट ऍब्सॉर्ब केली तर 10% टोटल एवढीच्या एवढी तो वर्क मध्ये कन्व्हर्ट करेल अशी कुठलीही मशीन्स नाही. हे आपण मशीन्सद्वारे करतोय बरोबर, पण हे टोटल यामध्ये कन्व्हर्ट करेल असं नाहीये. तर तो काहीतरी मॅक्सिमम 8% इथे काय करणार, हीटचं कन्व्हर्जन्स वर्क मध्ये करणार. बट 2% ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, इट कॅन बी यूज इन द अदर वे और इट कॅन बी वेस्टेज, इट कॅन बी वेस्ट. सो द हियर 80% इफिशियन्सी, इथे या मशीनची 80% इफिशियन्सी आहे, म्हणून हे स्टेटमेंट खूप महत्वाचं आहे. नो एनी मशीन्स हॅज 100% इफिशियन्सी. 95 राहू शकते, 98 राहू शकते, पण 100% इफिशियन्सी कुठल्याही मशीन्सला असत नाही, असे हे क्लेसियस आणि केल्विननी सांगितलेलं आहे. And this is the second law of thermodynamics statement. So the next statement is, all naturally occurring processes tends to proceed in a direction in which the equilibrium will be takes place. अशा डायरेक्शननी ही रिएक्शन जातात की जिथे तुमचा इक्विलिब्रियम होत असेल. ह्या सगळ्या नॅचरली प्रोसेस ऑकरिंग होत असतात. नेक्स्ट स्टेटमेंट तो म्हणतोय की एव्हरी नॅचरल ऑर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस लीड्स टू द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजे प्रत्येक नॅचरल किंवा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस मध्ये एका फॉर्म ऑफ एनर्जी मधून दुसऱ्या फॉर्म ऑफ एनर्जी मध्ये जात असताना तुमची जी हीट आहे ती हीट कमी होते किंवा डिसअपियर होत असते. सो इट मीन्स दॅट द एनर्जी कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इन टू द वर्क. म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण एनर्जी ही कम्प्लिटली तुमच्या वर्क मध्ये कन्व्हर्ट होत नाही. Then next statement of second law of thermodynamics, that is, it is impossible for a self-acting machine which to converts the heat from body at low temperature to the body at high temperature without any external agency. म्हणजे अशी कुठलीच मशीन्स नाही आहे की जी सेल्फ ऍक्टिंग आहे आणि ती लोअर टेम्परेचरच्या बॉडीचं कन्व्हर्जन्स किंवा त्या ज्या हीटचं कन्व्हर्जन्स हायर टेम्परेचरच्या बॉडीमध्ये करू शकेल विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. बाहेरून हेल्प घेतल्याशिवाय असं पॉसिबल नाही आहे कुठल्याही मशीन्स मध्ये. सो दिस इज द स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सेल्फ ऍक्टिंग मशीन्स टू कन्वर्ट हीट at body at low temperature to the body at high temperature without using any external help or agency. And next and last statement of second law of thermodynamics, that is, it is impossible to construct a machine which will convert heat into work into an equivalent temperature amount of mechanical work without any external agency. So these are the statement of second law of thermodynamics. काय काय स्टेटमेंट आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचे? पहिलं स्टेटमेंट आहे की हॉट हीट कॅन पास फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. त्यानंतर ते स्वतःहूनच जाते. त्यानंतर नॅचरली ऑकरिंग ज्या प्रोसेसेस असतात त्या सगळ्याच्या सगळ्या थर्मोडायनामिकली इरिव्हर्सिबल असतात. त्यानंतर तिसरं स्टेटमेंट आहे की नो मशीन हॅज 100% इफिशियन्सी. चौथं स्टेटमेंट आहे की सगळ्याच्या सगळ्या नॅचरली ऑकरिंग प्रोसेसेस टेन्स टू द प्रोसीड इन वन डायरेक्शन अँड विच टेक्स प्लेस इक्विलिब्रियम विल बी टेक्स प्लेस. नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे फिफ्थ, एव्हरी नॅचरल ऑर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस लीड्स टू द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. सो इट मीन्स दॅट द एनर्जी कॅनॉट कम्प्लिटली इन टू द वर्क. नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे, इट इज इम्पॉसिबल for a self-acting machines to convert heat from lower body to hotter body without any external aids or external agency. And next and last statement, seventh statement आहे second law of thermodynamics, it is
the impossible to construct any machines or machines which will convert heat into an equivalent temperature amount of a mechanical work without any external agency. म्हणजे अशी मशीन आपल्याला कन्स्ट्रक्ट ही करता येत नाही किंवा जी आपल्या हीटला जे काय ऍब्सॉर्प्शन टेम्परेचर असेल जे काय असेल ते ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याचं कम्प्लिटली मेकॅनिकल वर्क मध्ये कन्व्हर्ट करता येईल एखाद्या विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प किंवा एजन्सी शिवाय. सो दॅट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. हे सगळेचे सगळे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिकचे स्टेटमेंट आहे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. हे ऑलवेज आस्क इन अ युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन्स फॉर 4 marks. Okay. And the first law of thermodynamics and their limitations also asked in university examinations. Always it is 4 marks. Okay. So this is very important concept in a फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. थर्मोडायनामिक मध्ये दोन महत्वाचे कन्सेप्ट आहे. अँड द लास्ट स्टेटमेंट आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द एंट्रोपी ऑफ युनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स द continuous, and the entropy of universe continuously increase while free energy and its surrounding, but the total energy of universe is always constant. हे स्टेटमेंट आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी मध्ये सुद्धा बघितले की अशी एनर्जी की जी एनर्जी आपल्याला क्रिएट करता येत नाही किंवा डिस्ट्रॉय करता येत नाही, पण ती आपल्याला एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करता येते. हे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी आहे. म्हणजेच हीट आहे, हीट आहे म्हणजेच तिथे एंट्रॉपी आहे. म्हणून सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक काय सांगतोय की जी काही एंट्रॉपी असेल युनिव्हर्स मध्ये, म्हणजे ज्या विश्वातली जी काही एंट्रॉपी आहे ही कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत आहे. एंट्रॉपी ऑफ युनिव्हर्स टेंड्स टुवर्ड्स कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग. पण ही तेवढी इन्क्रीज होत नाही, कारण ती कंटिन्युअसली इन्क्रीज जर झाली असती तर हे सगळं विश्व नष्ट झालं असतं, पण असं होत नाही. सो इट इज कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग और इट इज कंटिन्युअस कॉन्स्टंट बिकॉज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द अनादर फॉर्म. म्हणून ही जी एंट्रॉपी आहे युनिव्हर्सची कंटिन्युअसली इन्क्रीज होते, पण फ्री एनर्जी ऑफ इट्स सराउंडिंग, त्याच्या सभोवताली असलेली जी फ्री एनर्जी आहे, ती टोटल एनर्जी ऑफ युनिव्हर्स ज्याला आपण म्हणतोय, इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. ती कॉन्स्टंटच राहते, ती चेंज होत नाही आणि म्हणून आपण सगळेजण सुरक्षित राहतो. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Next concept, it is the Carnot cycle and its efficiency. This is also very important concept in thermodynamics, that is a Carnot cycle and their efficiency. Carnot cycle this Carnot cycle, basically we are understand this Carnot cycle is by using the Carnot theorem, and this Carnot theorem and their this Carnot cycle. So it is a simply what one heat engines. So this is Carnot cycle is given by, or this Carnot theorem is given by one interesting person, that is Sadi Carnot, and on their name, this cycle it is called as the Carnot cycle. So this is the Carnot cycle and its efficiency. We can just understand what is it. So this Carnot cycle, this point is pointed out by the French engineer, that is Sadi Carnot. So this is the French engineer Sadi Carnot, and from this their name, this cycle it is called as the Carnot cycle. And this Sadi Carnot, this engineer, gives one idea, and this is ideal engines ऑपरेटिंग अंडर आयडियल कंडिशन्स. त्याने एक आयडिया दिली आणि ती आयडिया काय होती की एक आयडियल इंजिन आहे. दिस आयडियल इंजिन is operating under the ideal condition. This ideal condition, ही आयडिया त्याने दिली की एखादं इंजिन आहे आणि ते आयडियल आहे, तो आयडियल कंडिशन्स मध्ये ऑपरेट होतो, हे त्यांनी सांगितले. सो
but this ideal conditions or this Sadiq Carnot completely converted absorb heat into the work. म्हणजे आता जे हे हीट इंजिन आहे, दिस इज द हीट इंजिन. दिस हीट इंजिन according to Sadiq or not, if it is ideal, that there is okay. But this heat engine, it completely or it cannot completely convert the absorbed heat, convert the absorbed heat. जेवढी हीट त्याने absorb केली असेल तेवढीच्या तेवढी ही कन्व्हर्ट करत नाही, cannot convert into the work. म्हणजे सपोज एवढा हा तुमचं जर मशीन असेल किंवा इंजिन असेल, हीट इंजिन, इकडून काहीतरी एनर्जी किंवा हीट त्यांनी घेतलेली आहे आणि सगळीच्या जेवढी अमाऊंट घेतली, समजा 10 किलो कॅल घेतली आहे, ओके, 10 कॅलरीज घेतली, तेवढीची तेवढी हीट तो 10 कॅलरीज वर्क मध्ये कन्व्हर्ट करत नाही, म्हणजे जसं आपण म्हटलंय की तो 8 किलो कॅलरीज एवढं काय करतोय, कन्व्हर्ट करतोय, म्हणजे 2 किलो कॅलरीज ही जी काही हीट आहे ही वेस्टेज जाते. ओके, सो दिस इज वेस्ट. Sadiq or not, it is completely understand, and it is shows some experiment, and that experiment it is called as a Carnot cycle. So just to understand, they cannot completely, this engine, heat engine cannot completely convert the absorbed heat into the work. Only a portion or only a fraction of heat absorbed कन्व्हर्टेड इंटू द वर्क. म्हणजे जसं मी म्हटलं की 10 किलो कॅलरीज घेतली असेल तर 8 किलो कॅलरीज तो कन्व्हर्ट करतोय, 2 किलो कॅलरीज ही नाही करू शकत. सो म्हणजे कम्प्लीट अमाऊंट काय असेल ती कन्व्हर्ट करता येत नाही त्या इंजिनला. अँड दिस फ्रॅक्शन इज डिटरमाइंड बाय अपोजिंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर अँड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंजिन. आता हे जे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते ऑपरेटिंग टेम्परेचरवर डिपेंड असतंय. इट इज डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग टेम्परेचर. कुठले दोन टेम्परेचर असेल, समजा T1 असेल, T2 असेल, ह्या दोन टेम्परेचरला जर तुमचं हीट इंजिन वर्क करत असेल तर याच्यावर ते डिपेंड करते. इट इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इंजिन. या इंजिनचं नेचर कसं आहे याच्यावर ते डिपेंड करत नाही. सो नाऊ दिस टू प्रूव्ह दिस कॅनॉट, आता हे करण्यासाठी, आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय माहित पडलंय की 8%च हीट तो कन्वर्ट करतोय, 100% कन्वर्ट करत नाही. आणि हे जर तुम्हाला परफॉर्म करायचं असेल, प्रूव्ह करायचं असेल, तर द इफिशियन्सी ऑफ हीट इंजिन इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बिटवीन विच इट्स ऑपरेट. ज्यामध्ये तो हीट इंजिन ऑपरेट होते दोन टेम्परेचरला, T1 आणि T2, त्याच्यावर ते डिपेंड करतंय. अँड दिस कॅनॉट इंजिन कुड perform series of operations between the temperature T1, T2, and end of the operations, the system returns to the original state. So when a system is completing series of changes, returns to the original state, and it is said to be completely or the Carnot cycles. म्हणजे जिथे तू सुरुवात झालेला आहे अशी स्टेट, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे हीट इंजिन आहे, इकडून हीट घेतली आणि इथे त्यांनी वर्क केलंय, परत त्याने हीट याला दिलेली आहे या इंजिनला, आणि इथून हीट घेतली, यांनी काहीतरी वर्क केलंय आणि इथे आलंय. सो दिस कम्प्लीट सायकल्स कम्स टू दिस वन. सो टोटल इट इज कॉल्ड ॲज द कॅरनॉट सायकल्स, आणि म्हणून याला आपण काय म्हणतोय, कॅरनॉट सायकल्स म्हणतोय. सो हे प्रूव्ह करण्यासाठी, टू प्रूव्ह दिस द कॅनॉट कन्सिडर अ हायपोथेटिकल इंजिन. कॅनॉटने एक हायपोथेटिकल इंजिन कन्सिडर केलंय. ओके, अँड ऑन दॅट बेसिस दिस कॅनॉट दिस प्रूव्ह दिस स्टेटमेंट, त्याचं स्टेटमेंट तो प्रूव्ह करण्याच्या साठी त्यांनी एक इमॅजिनरी, आपण ज्याला म्हणेल, किंवा एक सपोज वी कन्सिडर अ हायपोथेटिकल इंजिन, अँड दॅट हायपोथेटिकल हीट इंजिन इट इज कन्वर्ट हीट इन टू वर्क. एक हीट इंजिन त्यांनी कन्सिडर केलंय आणि ते हीट इंजिन आहे, आपण असं समजूया की ही हीट इंजिन आहे, आणि हे हीट इंजिन कन्वर्ट करते इंटू द वर्क, हीट कन्वर्ट करते इंटू द वर्क. बाय अ सायक्लिक प्रोसेस इट इज नोन ॲज अ कॅनॉट सायकल. म्हणजे
जिथून त्यांनी हिट घेतली तिथपर्यंत तो तेवढीच हिट जर रिटर्न करत असेल तर त्याला आपण सायकल म्हणतोय. आणि अशी जर सायकल असेल तर त्याला आपण कॅनॉटने डिनोट पॉइंटेड आउट केल्यामुळे, त्याला स्टडी केल्यामुळे कॅनॉट सायकल असं म्हणतो. नाव दिस कॅनॉट सायकल इज रिव्हर्सिबल टाइप. ही जी सायकल आहे ही रिव्हर्सिबल आहे. ओके, म्हणजे हॉट हीट असेल किंवा इथे हीट इंजिन असेल, इथे कोल्ड इंजिन असेल. ओके, त्याला आपण रिझर्वायर म्हणतो. दिस इज अ कोल्ड इंजिन, हॉट इंजिन, अँड दिस कॅन बी converted this one into this one, right? Just 1 minute. So this is a hot body, or it is called as a source, and this is the cold body, or it is called as the reservoir. It is called as the reservoir. Okay, so this Carnot cycle is a reversible cycle, and in which a system consists of 1 mole of an ideal gas in a ideal cylinder. म्हणजे एका आयडियल सिलेंडर मध्ये आपण एक सिस्टमॅटिकली 1 मोल ऑफ गॅस तिथे काय केलाय, फिल केलेला आहे. अँड दिस आयडियलाइज सिलेंडर हिटेड विथ द वेस्टर्नलेस अँड फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स. आणि हे जे हीट इंजिन आहे इथं वेटलेस आणि फ्रिक्शनलेस, म्हणजे ज्याला आपण वेटलेस आणि फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स असेल त्याने त्याला हीट करतोय. So if the changes in a cycle, one carried out at constant temperature and reversibly, the cycle is said to be isothermal and reversible cycle. म्हणजे जर अशी सायकल की जी आपण म्हणतोय की तिथे काहीतरी चेंजेस झाले, काहीतरी वर्क झालंय, पण ते वर्क होत असताना, ते चेंजेस होत असताना तिथे कुठल्याही पद्धतीचा टेम्परेचर मध्ये चेंज झालेला नाहीये, पण जी सायकल आहे ती रिव्हर्सिबल आहे. असं जर असेल तर त्याला आपण आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल सायकल असं म्हणतो. म्हणजे टेम्परेचर डज नॉट चेंज, बट द चेंजेस इज ऑकर इन रिव्हर्सिबली. सो दॅट इज कॉल्ड एज द आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल चेंजेस. Okay. Thus, the gas is subjected to a series of 4 successive steps, which is carried out in this heat engine. या heat engine मध्ये 4 स्टेप्स होतात. ओके, 1, 2, 3 आणि 4 स्टेप. आणि ह्या सगळ्याच्या सगळ्या स्टेप कशा असणार आहे, इट इज डिपेंड्स अपॉन द कंडिशन्स. ओके, सो जेव्हा तुमचा गॅस हा आपण त्या एका 4 स्टेप्स इंट्रोड्यूस करतोय आणि वेटलेस आणि फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स त्यावर अप्लाय करतोय आणि तिथे काहीतरी चेंजेस होतात. दॅट चेंजेस इट इज कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड रिव्हर्सिबली. सो देअरफॉर आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल सायकल. This is carried out at reversibly, and it is represented in a pressure volume. आता ह्या ज्या 4 स्टेप्स आहे, हे ज्या 4 स्टेप्स होतात हे रिव्हर्सिबली होतात, कॉन्स्टंट टेम्परेचरला होतात, आणि म्हणून आपण या सगळ्या स्टेपला काय म्हणतोय, प्रेशर प्रेशर व्हॉल्यूम प्रेशर व्हॉल्यूम सायकल्स म्हणा किंवा डायग्राम्स म्हणा, म्हणून याला आपण सायकल्स किंवा डायग्राम म्हणतो. So it is also called as the indicator process, or it is also called as a indicator, also called as the indicator diagram, also called as the indicator diagram, right? कशाला इंडिकेटर किंवा प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम म्हणायचं? द फोर्स युअर गॅस इज सब्जेक्टेड टू द series of 4 successive steps, and that successive steps are reversibly and it is represented in a pressure volume diagram or the इंडिकेटर डायग्राम. आता इथं आपण त्याची डायग्राम बघतोय की ह्या 4 स्टेप्स आहे की ज्या 4 स्टेप्स मध्ये तुमचं हे हीट इंजिन काम करतंय. सो दिस इज युअर ए, बी, सी अँड डी. सो दीज आर द 4 स्टेप्स, सक्सेसिव्ह स्टेप्स 1, 2, 3, 4. आता ह्या सगळ्या स्टेप्स होत असताना याला आपण इंडिकेटर डायग्राम्स किंवा प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम म्हणतोय. ओके, now these 4 successive steps are, त्या successive steps काय, पहिली steps आहे that is a isothermal expansion. So this is second step, that is adiabatic expansion. Third step, isothermal compression, and fourth step, that is adiabatic compression.
So these are the 4 successive steps. It is called as the indicator diagrams or the this pressure volume diagram. So now A, B, C, and D, these are the 4 steps. So now one by one we just understand the 4 steps. ह्या 4 steps आपण या heat engine च्या consider करूया. In isothermal expansion, या पहिल्या स्टेप मध्ये isothermal expansion, the gas at temperature T2, जे तुमचा गॅस हा T2 एवढ्या टेम्परेचरला आहे, and then heat is absorbed, that is Q2 heat is absorbed. So this expansion is allowed to isothermally and reversibly. हे जे आहे एक्सपान्शन हे कशा आयसोथर्मली म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचरला होतंय and changes is occur, it is reversibly, reversible process होतात from volume V1 to volume V2, volume V1 to volume V2 along the path AB, along the path AB, and this is shown in figure like this. Okay, since if it is in isothermal expansion, then जर हे isothermal expansion असेल तर त्यामध्ये delta E is equals to 0. Isothermal असेल तर delta E is equals to 0. So according to first law of thermodynamic, equation becomes delta E is equals to this, sorry, Q is equals to delta E plus W. So Q is equals to delta E म्हणजे 0, W, and therefore Q is equals to W. Q is equals to W. आता याला आपण नाही, सॉरी, इक्वेशन असं नाही, डेल्टा E is equals to Q plus W. Okay, so 0 is equals to Q plus W, and therefore Q is equals to minus W. Q is equals to minus W. So here heat is absorbed is equals to work done by the system on the surrounding. मायनस साइन काय इंडिकेट करते की सिस्टीमने सराउंडिंग वर वर्क केलेला आहे. सो Q is equals to minus W. Okay, so this is the work done, that is a W1. फर्स्ट स्टेप मध्ये आहे म्हणून W1. So suppose Q2 is the heat absorbed at temperature T2 and W1 is the work done, then this Q is equals to minus this Q म्हणजेच Q2 heat is absorbed, Q2 एवढी heat absorb केली at constant temperature, and जे काय reversible reactions तिथे झालेल्या आहेत, so that changes, it is done some work, that is W1, and that is minus W1, right? So therefore Q2 is equals to minus W1. So it means that this RT ln V2 upon V1, हे इक्वेशन नंबर 1. ओके, W म्हणजेच काय तर RT2 ln V2 upon V1, वर्क डन, राईट? हे इक्वेशन नंबर 1. आता आपण इक्वेशन नंबर 2 साठी आपल्याला सेकंड स्टेप, दॅट इज अडायबॅटिक एक्सपान्शन्स बघायला पाहिजे. सो इन अ सेकंड स्टेप्स वी जस्ट अंडरस्टँड adiabatic expansions. So when you explain this second step, adiabatic expansion, so now the gas is allowed to expand adiabatically. Now gas इथे आहे, expand to adiabatically. This is the first step, this is second step, this is third step, and this is fourth step. So now gas is allowed to expand adiabatically and reversibly from volume V2 to volume V3, volume V2 to volume V3 along the path BC, along the path BC. Since this system does not work adiabatically, इथे सिस्टीम कुठल्याही पद्धतीचं वर्क करत नाही, म्हणून Q is equals to 0. Q is equals to 0. So then the temperature from this system, the temperature म्हणजे इथे टेम्परेचर जे आहे, टेम्परेचर फ्रॉम the B2C system is false, म्हणजे T2 पासून T1 कडे तो जातो. सो टेम्परेचर काय झालंय, फॉल्स झालंय, T1 पासून T2 कडे गेलाय. सो अँड वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज W2, म्हणजे इथे किती वर्क झालंय तर W2. Hence the first law of thermodynamic becomes, when
Q इज इक्वल्स टू 0. हे का? कारण इथे हीट काहीच ऍब्सॉर्ब होत नाहीये, फक्त टेम्परेचर फॉल्स होते and this temperature T2 to T1. So this is the first law of thermodynamic can be becomes Q is equals to delta E plus W, that is 0 is equals to E plus W, that is W is equals to minus delta E. Or we can say that the delta E is equals to minus W2, right? So this is the adiabatic expansion. This is adiabatic expansion. But we know that आपल्याला काय माहित आहे की CV is equals to dE upon dt at constant volume. यालाच आपण delta E upon delta T as constant volume. So therefore delta E is equals to delta E delta E is equals to CV into T2 minus T1. T2 minus T1. यालाच आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो. So now work done in this step is given as work done in this step is given as तर डेल्टा ई च्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो मायनस डब्ल्यू. देअरफॉर minus W2 is equals to CV into T2 minus T1. This is the equation number 2. This is the equation number. म्हणजे आपण इथे काय लिहितोय W1 किती आहे एवढा आहे, W2 किती आहे तर एवढा आहे. This is from the second step, that is the adiabatic compression, adiabatic expansions. Now the third steps, that is the isothermal compressions. First steps isothermal compression. This one isothermal compression. Now the gas is allowed to cylinder is placed into in contact with the sink and lower temperature, that is T1. This T1. Now the gas is compressed. इथं आता गॅस काय करतो आपण इथून तर इथपर्यंत कॉम्प्रेस करतोय आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली. आयसोथर्मली का तर T1 हे कॉन्स्टंट आहे, इथे इथून इथपर्यंत येताना T1 कॉन्स्टंट असणार आहे, बट द रिएक्शन इज रिव्हर्सिबल. So from volume V3 to V4, volume V3 V4. So along the path, that is CD, along the path CD. So if temperature is remains constant, then delta E is equals to 0. Delta E is equals to 0. So the first law of thermodynamic becomes Q is equals to W, right? So this because when delta E is equals to 0, हे जर 0 असेल तर तुमचा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कसा होतोय तो तुम्हाला this Q is equals to delta E plus W, so it is 0. If it is 0, then Q is equals to W. So now is the third this is Q1 and this is third work done in the process. Okay, if Q is the heat is given or reservoir, इथे हीट ऍब्सॉर्ब केली नाही तर इथे हीट काय केली दिलेली आहे -Q1. So heat is given to the surrounding from this system, and W3 here is the W3 is the work done on the gas. आता इथे गॅस वरती वर्क डन झालंय फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, राईट? So therefore this equations minus Q1 is equals to minus W3 is equals to RT1 ln V4 upon V3. So this is the equation number 3. This is the equation number 3. And that equations we can write like the W3 is equals to RT1 ln V4 upon or V3 upon V4. Minus sign गेल्यामुळे V3 upon V4. This is the equation number 3.
And last step, that is the adiabatic compression. Last step, that is adiabatic compressions. Finally, now gas is compressed adiabatically from volume V4 to V1. This is V4 to V1, and then the temperature is rises from T1 to T2. इथून आता इथं टेम्परेचर T1 आहे, इथं टेम्परेचर T2 आहे. सो इथे फॉल्स झालं होतं, इथं टेम्परेचर इथे राइज होईल. सो टेम्परेचर इज राइजेस फ्रॉम T1 to T2 along the path DA, along the path DA. So in this process, the work is done in the system, that is W4. That is W4. So this W4, the process is adiabatically. So this Q is equals to 0. Q is equals to 0. Then the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, it's become first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. It becomes like when you put the value of heat absorbed, that is Q, into the first law of thermodynamics, Q is equals to delta E plus W. So Q is equals to 0, delta E plus W. So therefore, this delta E is equals to minus W. And this is the fourth process, so that is a W4. So when this equations, and we know that that it is the CV is equals to delta E upon delta T at constant, delta E upon delta T at constant temperature. So therefore delta E, so delta constant volume. Therefore this minus W4 is equals to this delta E is equals to CV into T2 minus T1. This is the equation number 4. This is the equation number 4. आता इक्वेशन नंबर 1 आपल्याकडे आहे W1, W2 आपल्याकडे आहे इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3 आपल्याकडे आहे, that is W3. W3 is equals to, that is the RT ln V3 upon V4. So the equation number 3. So this is first process, second process, third process, and fourth process. So these are the 4 processes which will happen in the heat engine. कार्नॉटने जे सांगितलेले हीट इंजिन आहे त्यामध्ये ह्या प्रोसेसेस होतात. आता या सगळ्यांची जर एकत्र केलंय, आपल्याला हे कार्नॉट सायकल आहे हे आपल्याला दाखवायचं आहे. सो इफ द नेट वर्क डन, इथे एक पहिल्या प्रोसेस मध्ये वर्क झालंय, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या. सो द नेट वर्क डन इज काय असणार आहे? नेट वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. या 4 स्टेप एकत्र करायचे आहे आपल्याला. सो W1 W2 this is, and W3 is minus, W4 is minus, right? Then so net work done W is equals to, पहिली स्टेप्स काय आहे? RT2 ln V2 upon V1 plus दूसरी स्टेप CV, this one CV into T2 minus T1. तीसरी स्टेप्स आहे, that is RT1 ln V3 upon V4. आणि चौथी स्टेप्स आहे, that is minus this CV into T2 minus T1. हे सगळं प्लस केलंय. Therefore W is equals to